Good morning students. Now we are going to see the another applications of greedy method, that is Dijkstra's algorithm. It is used to find the single source shortest path. Okay, so let us start now. So first of all we should know what is single source shortest path problem. Actually it is used to find the shortest path from a source vertex V to all other vertices in the graph. We can choose any vertex as a source vertex. We can choose arbitrarily any vertex as a source vertex. So we should find the shortest path from a source vertex V to all other vertices in the graph. So in this slide we are going to see how the Dijkstra's algorithm used to solve single source shortest path problem. Okay, well, it is actually a solution to the single source shortest path problem. Normally the Dijkstra's algorithm works on both directed and undirected graph. That is, in the previous slide we considered the undirected graph. This is undirected graph. Okay, so it works on both directed and undirected graph. Here all edge must have non-negative weights. That is, the weights of all edge has positive values, not negative values. Okay, so the input of Dijkstra's algorithm is weighted graph. The graph consists of set of vertices and edges and source vertex. We can select any vertex as a source vertex. Okay, so the input of Dijkstra's algorithm is weighted graph, source vertex, and all weights must be non-negative. That is, it has a positive values. Okay, so it produces some output. The output means the length of shortest path from a single, that is the given source vertex, to all other vertices. So this is a pseudocode of Dijkstra's algorithm. Let me explain with one example. So here we considered one graph, that is weighted, connected, undirected graph. Okay va? So first initialization la enna pandrom appadinamna, we are going to assign the value 0 to source vertex. So here I considered the A as a source vertex. A எதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், source vertex choose பண்ணியிருக்கோம். So first time என்ன பண்ணுறோம், 0 assign பண்ணுறோம். And the next thing is we assign the infinity values to the remaining vertices. Remaining vertices என்னென்ன இருக்குது, B, C, D, E இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி. ஏன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ இனிஷியலைசேஷன் டைமில் சோர்ஸ் வெர்டெக்ஸுக்கு 0னும் ரிமைனிங் வெர்டிசஸுக்கு இன்ஃபினிட்டினும் நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நவ் let me see in detail. Okay, so here நம்ம இங்கே இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் we selected A as a source vertex அப்படின்னு சொன்னோமா. ஸோ ஒரே ஒரு வெர்டெக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏன்ற ஒரு வெர்டெக்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். இதில் ஃபுல்லாக எப்படி நம்ம எல்லா வெர்டிசஸையும் நம்ம இந்த ஸ்பேனிங் ட்ரீயில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will see. ஓகே, ஸோ ஏ ஆஃப் 0, டேஷ் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா சோர்ஸ் வெர்டெக்ஸ் வந்து பேரண்ட் இல்லை, இதுதான் நமக்கு ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ். ஸோ 0ன்னு போடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேஷ் பண்ணுறோம், ஏன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேஷ். ஓகேவா? அப்போ ரிமைனிங் வெர்டிசஸ் என்னென்ன இருக்கும், ஸோ ரிமைனிங் வெர்டிசஸில் வந்துட்டு ஏ நம்ம செலக்ட் பண்ணதுனால ரிமைனிங் வெர்டிசஸில் BCDE இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் there is a direct connection between AB AD. ஓகேவா? ஏபிக்கும் ஏடிக்கும் direct connection இருக்குது. பட் there is no direct connection between AC AE. ஓகேவா? அப்போ பிக்கும் டிக்கும் பேரண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏ. ஓகேவா? ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்குறோம், B of A,3. ஏன்னா பிக்கும் டிக்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் ஏடி. ஓகேவா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், பின்னு போடுறோம். பியோட பேரண்ட் என்ன, ஏ. ஸோ அதோட வெயிட் என்ன, பிக்கும் ஏக்கும் வெயிட் என்ன, 3. பிக்கு டிக்கும் வெயிட் என்ன, 7. ஓகேவா? ஸோ B of A,3, D of A,7 போட்டோம்.
ஸோ சியும் ஈயும் கன்சிடர் பண்ணும்போது தேர் இஸ் அ நோ டைரக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஏசி அண்ட் ஏஇ. ஓகேவா? அப்போ we don't know which one is a parent of C and parent of E. ஓகேவா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டேஷ் போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா and also we don't know what is the distance அப்படின்னு distance நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ we assign infinity to C and E. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஷார்ட்டஸ்ட் மீன்ஸ் மினிமம். ஓகேவா? ஸோ மினிமம் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதில் B of A,3 D of A,7ல மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எது, 3 தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், A to B இந்த பாருங்கள், இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிற கிராஃபில் பாருங்கள், ஒரே ஒரு எட்ஜ் மட்டும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா அதுதான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், Bன்ற வெர்டெக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ ட்ரீயில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு டைம் ஏன்ற வெர்டெக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எந்த வெர்டெக்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம், Bன்ற வெர்டெக்ஸையும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ whenever we consider the vertex B, we can also consider the vertex A. Why? Because A is a parent of B. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், ஸோ எப்போல்லாம் பிஏ நம்ம எடுக்கிறோமோ அப்போ ஏயும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதோட வெயிட்டையும் தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ ஏபின்ற வெர்டெக்ஸை நம்ம எடுத்துட்டோம். இப்போ ரிமைனிங் வெர்டிசஸில் என்னென்ன இருக்கும், சி இருக்கும், டி இருக்கும், இ இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ சிக்கு பார்க்குறோம். ஸோ சிக்கு பார்க்கும்போது தேர் இஸ் அ நோ கனெக்ஷன் பிட்வீன் there is a no direct connection between A. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பியை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோமா, அப்போ சியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பியை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா. சிக்கு வந்து பேரண்ட் என்ன இருக்குது, ஏன்னா பி உள்ளே வந்துருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சியோட பேரண்ட் பியாக இருக்கலாம். இப்போ என்ன ஆகுது, டிக்கும் வந்து என்னவாக இருக்கலாம், பேரண்ட் பியாக இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ சிக்கு வந்து சி ஆஃப் பேரண்ட் பின்னு போடலாம், டி ஆஃப் பேரண்ட் பின்னு போடலாம். ஆனால் இ வந்து கனெக்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஏபியை மட்டும்தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஈக்கு வந்து எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியும் இருக்காது. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், சிக்கு வந்து பீன்னு இருக்கா, செகண்ட் ஸ்டெப்பில் சிக்கு வந்து பீன்னு இருக்குது, டிக்கும் பீன்னு இருக்குது. ஆனால் பியை நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏயோட எட்ஜையும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஏன்னா பியோட பேரண்ட் என்ன, ஏ. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக பி டு சிக்கு வந்து 4 தான் இருக்குது வெயிட்டு. ஓகேவா? ஆனால் ஏலேருந்து வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிக்கு வந்து 3 + 4 அப்படின்னு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி டி பாருங்கள், டிக்கும் வந்து பேரண்ட் வந்து பி தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், we also consider the parent of B. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், 3 + 2ன்னு போடுறோம் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? ஈக்கு வந்து நம்மளுக்கு டைரக்ட் there is no direct connection between AB. ஓகேவா? அதனால டேஷ் போட்டுட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது. ஸோ இன்ஃபினிட்டின்னு அசைன் பண்ணுறோம். அகெயின் என்ன பண்ணணும், மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது எதுன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இங்கே சி ஆஃப் பி, 5ன்னு வருது. இன்னொன்று சி ஆஃப் பி, 7ன்னு வருது. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம், டி ஆஃப் பி, 5ன்னு வருது. அப்போ எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ், டி ஆஃப் பி, அதுதான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டியை வந்து டின்ற வெர்டெக்ஸை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பாருங்கள், பிடின்ற எட்ஜு நம்ம ட்ரா பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? 2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 3 வெர்டிசஸ் உள்ளே நம்மளுக்கு போட்டோம். தட் இஸ் ஏ வெர்டெக்ஸ், பி வெர்டெக்ஸ், டி வெர்டெக்ஸ் போட்டோம். அப்போ ரிமைனிங் வெர்டிசஸ் we have to find out. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த ரிமைனிங் வெர்டிசஸ், சி இருக்குது, இ இருக்குது. ஓகேவா? சி அண்ட் இ இஸ் அ ரிமைனிங் வெர்டிசஸ். இப்போ சின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சிக்கு வந்து 2 பேரண்ட்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் பியும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி போடலாம், டியையும் பேரண்ட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணலாம். சப்போஸ் பியை இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபிசின்னு வரும். சப்போஸ் டியை வந்து நம்ம பேரண்ட்டாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏபிடின்னு வரும். ஏன்னா டியோட பேரண்ட் பி, பியோட பேரண்ட் ஏ. ஆனால் சிபிக்கு வந்து டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏபிசியை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் போதும். ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அதில் மினிமம் எது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சிக்கு 2 பேரண்ட் இருக்குது, பி ஆஃப் பின்னு ஒன்று இருக்குது, டின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ பிக்கு போடும்போது என்ன ஆகும், 3 + 4 மட்டும் வரும். சப்போஸ் டி பேரண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 + 2 + 5 அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு இதில் எது நமக்கு மினிமம்,
சி ஆஃப் பி கம்மா 3+4 தான். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுறோம். டி வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா அது மேக்ஸிமம் வெயிட் வருது. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எதை மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கிறோம், சி ஆஃப் பி கம்மா 3+4 மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து எடுக்கிறோம். எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னா, சி வந்து பேரண்ட் நம்ம இன்னும் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணலை. ஸோ ஈயோட பேரண்ட் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா டி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ டி எடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி இன்க்ளூட் 2 பேரண்ட், தட் இஸ் ஏ அண்ட் பியையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏபிடி ஈன்னு வரும். ஈயோட பேரண்ட்னா இ கமா இ ஆஃப் டி கமா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டின்னு வரும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த சி ஆஃப் பி கமா 3+4க்கும் இ ஆஃப் டி கமா 3+2+4 வரும்போது எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸ், பி கமா 7 தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், சியை இப்போ நம்ம சின்ற வெர்டெக்ஸை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் பி டு சின்ற தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பிசின்ற எட்ஜை எடுக்கிறோம். ஸோ அதோட வெயிட் என்ன, 4. ஓகேவா? இப்போ நம்ம 4 வெர்டிசஸை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் ஏபிடிஇ டிசி. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கிராஃபில் எல்லா வெர்டிசஸுமே இன்க்ளூட் ஆகணும். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we have to include the vertex E. ஓகேவா? ஸோ ஈன்ற வெர்டெக்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் அதுதான் 4th ஸ்டெப். இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஈயோட பேரண்ட் என்னவா இருக்கலாம், சியாக இருக்கலாம், டியாக இருக்கலாம். சப்போஸ் சியை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன வரும் நம்மளுக்கு, ஏபிசி வரும். ஓகேவா? ஈயை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், ஏடி வரும். ஓகேவா? அப்போ ஈயோட பேரண்ட் இ ஆஃப் சி வரலாம், இ ஆஃப் டி வரலாம். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க, இ ஆஃப் சி கமா 3+4+6 ஆர் இ ஆஃப் டி கமா 7. இப்போ இதில் எது மினிமம் நம்மளுக்கு, டி ஆஃப் 7. டியிலேருந்து வர்ற எட்ஜு தான் நம்மளுக்கு மினிமம். ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி டு இ அப்படின்ற எட்ஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இதோட மினிமம் காஸ்ட்டு, தட் இஸ் திஸ் இஸ் இஸ் மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீ. தட் இஸ் சிங்கிள் சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா வெர்டெக்ஸுக்கும் பார்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது அப்படின்னா 31 வரும். தட் இஸ் இதில் இந்த எட்ஜில் இருக்கிற எல்லா வெயிட்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் டோட்டல் காஸ்ட். 3+4+6+7+4+2+5 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னம்னா we can get 31. ஓகேவா? we will get 31 the total cost. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னம்னா நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து கால்குலேட் பண்ணும்போது we removed some edges. ஓகேவா? ஸோ we have only 4 edges. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகுமா? ஸோ இதோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா 13. ஓகேவா? 3+2+4+4. ஸோ 13. ஸோ த டோட்டல் காஸ்ட் 31 இஸ் ரெடியூஸ்டு பை 13. ஓகேவா? ஸோ இதோட நம்ம ஆக்சுவலாக இதோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொன்னோம், the அவுட்புட் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம், the length of shortest path from a source vertex to all other vertices அப்படின்னு சொன்னோமா, லென்த்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஏலேருந்து பிக்கு எவ்வளவு லென்த்து, ஏலேருந்து சிக்கு எவ்வளவு லென்த்து. ஸோ அதுதான் திஸ் ஒன் இஸ் அவுட்புட். ஓகேவா? இப்போ ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு லென்த் என்ன கிடைக்குது, ஏ டு பிக்கு 3 தான் கிடைக்கிது. தட் இஸ் ஏ டு பியில் இன்னும் ஸ்டார்டிங் டைரக்ட் கனெக்ஷன்றதுனால அப்படியே நம்ம 3 கொடுத்துட்டோம். அடுத்து ஏ டு டின்னு பார்க்குறோம். ஏ டு டி பார்க்கும்போது என்ன வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேரண்ட் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இல்லை, ஏபிடி வழியாக தான் வர முடியும். ஸோ ஏபிடி அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு 5 வரும். ஏபிடி ஆஃப் லென்த்து 5. நெக்ஸ்ட்டு ஏ டு சி பார்க்குறோம். சிக்கு பேரண்ட் என்ன, பி. அப்போ ஏபிசின்னு பார்க்குறோம். இதோட லென்த் வந்து 3+4 7 வரணும். ஸோ பை மிஸ்டேக் இங்கே நான் 5ன்னு போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஏபிசியோட லென்த் வந்து 7. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ டு இ கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஈயோட பேரண்ட் என்ன, டி. டியோட பேரண்ட் பி. பியோட பேரண்ட் வந்து ஏ. அப்போ ஏபி டிஇ அப்படின்னு நம்ம போடுவோம். அப்போ 3+2+4 எது கால்குலேட் பண்ணுறோம், 9 வருது. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அவுட்புட். தட் இஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் ஃப்ரம் சிங்கிள் சோர்ஸ் டு ஆல் அதர் வெர்டிசஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஏ எல்லாமே காமனாக இருக்கும். தட் இஸ் ஏன்றது தான் ஸ்டார்டிங் வெர்டெக்ஸ். அதனால் ஏலேருந்து ரிமைனிங் வெர்டிசஸ் பிடிசிஇக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். Okay students, I hope you understood this concept well. We will see in the next class. Okay, thank you students.